Bangladesh has a primarily agrarian economy. Agriculture contributes to about 19.29% of the country's GDP, and it employs around 45% of the total labor force. However, a majority of them follow traditional methods of farming. Farmers often face problems in extension and market linkage due to the limited availability of information as well as their limited access. Usually, the field-level officers of the Department of Agricultural Extension disseminate information to the farmers. Besides, there are also some private initiatives providing such services. Information and communication technologies has demonstrated an effective role in providing extension services. In most cases, farmers are deprived of fair prices for their producers due to lack of an efficient market system. The Bangladesh Institute of ICT and Development has partnered for EcoShock initiative with public and private organizations such as the Department of Agricultural Extension, the Grameenphone Limited, ACI, and Catalyst. Youth comprises about 35% of the total population in Bangladesh. Through various youth clubs around the country, BIID has been involving young people in modern farming through its EcoShock service jointly with voluntary services overseas. আমরা যদি চাই poor people empowered হোক, poor people decision making কে ইনফ্লুয়েন্স করুক, সঠিক সময় সঠিক ইনফরমেশনটা যদি না পায় তাহলে কিন্তু তারা ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে ইনফ্লুয়েন্সও করতে পারবে না, ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মাধ্যমে যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা সেটাও তারা পাবে। ইউথরা কিন্তু অলরেডি টেকনোলজির প্রতি একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে। টেকনোলজি কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইউথদেরকেই অ্যাট্রাক্ট করে। ইউথদের ইন্টারেস্টটাকে মাথায় রেখে আমরা আইটির মাধ্যমে কিভাবে ইউথ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করা যায় সেই জায়গাটাই অনেক বেশি ফোকাস করছি এবং সেই ফোকাস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের বিআইআইডির সাথে পার্টনারশিপটা। Now a farmer can contact with an agriculturist whenever he needs right from his field using his mobile phone and get information on farming methods. আমি এই কৃষক থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে আমি মোবাইলে মাধ্যমে পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং এই পরামর্শের ফলে আমার অনেক ফলন বেড়েছে। আমি ইন্টারনেট বুঝি না, ওই ইয়ংস্টার ক্লাবে যারা মেম্বার আছে তাদের থেকে আমি সাহায্য পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেছি। সরকারও আমরা জানি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য 2021 যে ভিশন, সেই ভিশনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সেই হিসাবে কৃষিতেও এর আবহাওয়াটা শুরু হয়েছে, তো সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কৃষক একটা বড় উদাহরণ। At present, not only men but also women are availing the EcoShock service. মহিলাদের জন্য কৃষি সেবা আগে পাওয়া খুব কঠিন ছিল, কিন্তু এখন ঘরে বসে ওরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে। The local youth club members organize regular meetings with the farmers to understand demands and provide solutions. Through EcoShock service, farmers can take advice from the agriculturists via mobile phones or get agriculture-related information from the EcoShock website and EcoShock fact sheets. এই সার্ভিসটিতে অনলাইনে EcoShock.com পোর্টাল এবং ইমেইলের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের কোয়েরি পাঠান এবং EcoShockের সংশ্লিষ্ট কৃষিবিদরা 24 ঘন্টার মধ্যে তার সমাধান দিয়ে থাকেন। এছাড়াও EcoShockের একটি হটলাইন নাম্বার আছে যার মাধ্যমে কৃষকরা সরাসরি কৃষিবিদদের সাথে কথা বলতে পারেন। In order to facilitate selling of produces online, farmers are also being engaged with the online banking system. The farmers will be able to get access to a modern market system as a result. বলা যেতে পারে আমাদের গাইডিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশনের সাথে একটি MOU সাইন করেছি এবং এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন এক্সটেনশন সার্ভিস দিয়ে থাকি। BIID is working on the integration of modern information technologies in agriculture. It also provides training on information and communication technologies to the field-level officers of the Extension Department. EcoShock service will also be available through a short code SMS service named 16250 very soon, which will contribute to a sustainable agriculture in our country. BID 2008 সাল থেকেই তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে আমাদের উল্লেখযোগ্য একটা কাজ হচ্ছে কৃষি বিষয়ক EcoShock সেবা। এই সেবার মাধ্যমে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাজার বিপণন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি। আমরা মনে করি যে তরুণরা হচ্ছে যে নতুন প্রযুক্তি এবং স্পেশালি আইসিটি ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি উপযোগী এবং তারা ব্যবহার করে বেশি। সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা জিএসও ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে একটা প্রকল্পের মাধ্যমে দেখিয়েছি যে কীভাবে তথ্য প্রযুক্তি সেবাকে আরও বেশি কাজে লাগানো যেতে পারে এবং স্থানীয় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে নেওয়া যায়।
সেক্ষেত্রে কৃষির মাধ্যমেই একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন দুটোই একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে করা সম্ভব। এবং আমরা চেষ্টা করছি সারা দেশে এই সেবাটিকে আরো সম্প্রসারণ করার জন্য, এবং সেই সাথে যেসব আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে সেগুলোকেও আমরা আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। এবং সেক্ষেত্রে সরকারের এবং বেসরকারি যেসব উদ্যোগ আছে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।